पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। आदरयोग परमेश्वर के दास, सारी आदरयोग संगत में जय मसीह। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और बड़ी किरपा करे। खुदा दा असीं सारी भलाई लई धन्नवाद करते हाँ जो ने अज तक सानूं संभालिया आ। पवित्र दिन अलग अलग जगह तो एकत्र किया है। सारे लिए असीं परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं जिहड़ा अपने लोगों की हर मुराद नूं, इच्छा नूं, चाहत नूं पूरियां करता है ते रहमतां दे नाल भरपूर करता है, रूहानी और जिसमानी। परमेश्वर के वचन के उत्ते ध्यान करांगे। अज दे समय भाई सतपाल भी कह गए कि जिहदे बच्चे ठीक ठाक आ समझ लो उहदे कोल आशीष है। तो फिर कारोबार ते पैसे टके नूं ते गड्डियां नूं ते मोटरसाइकिलों नूं ते सकूटरां नूं ते होर चीज़ां नूं की करना जेकर बच्चों की लाइफ दे विच खुदा दा खौफ नहीं। तो जिहदे बच्चे खुदा परस्त ने, रास्तबाज ने, जिहदे बच्चे बिलीवर ने, समझ लो वो माँ बाप ये जमीन ते तां जरूर रहिंदे आ पर वो जमीन ते रह के स्वर्ग का आनंद प्राप्त करते हैं। जिन्हां दे बच्चे खुदा परस्त ने, जे बच्चे खुदा परस्त वा ना तो फिर फिक्र घट जाते ने सारे। अज माँ बाप को फिक्र काहदा बच्चों का ही है, बच्चों के भविष्य का, बच्चों की सुख शांति का, बच्चों की खुशहाली का, बच्चों के भविष्य का। ते बच्चों का भविष्य सिरजनहारे के हथ दे विच है। ते जिहड़े खुदा की हजूरी च रहिंदे ने ते खुदा की हजूरी नूं प्यार करते हैं ते परमेश्वर का फजल उन्हां उत्ते भी ते उन्हां दे जरिए उन्हां दे बच्चियां ते उन्हां दी संतान दे उत्ते भी बनिया रहिंदा है। इसलिए मसीही होने के नाते आपां एक गल समझनी है, बाकी सारियां गल्लां सिरजनहारे ने सानू आपे ही समझा देनी। एक गल जरूर समझनी है, सेम इस तरह बच्चे दी स्कूल च एडमिशन करा दिओ। ABC ऊड़ा का खा पंजाबी हिंदी अंग्रेजी टीचर ने आपे ही सिखा दे। बच्चे दी स्कूल च एडमिशन करा दिओ, अगला काम टीचर ने आपे ही कर लिया। एडमिशन कराउणी, दाखला भरना ये माँ बाप का काम है। ते अगला काम टीचर ने फिर जिन्हों ने पैसे लैने आ, फीसां लैनियां, सैलरियां लैनियां, उन्होंने फिर आपे ही सिखा देना। ABC भी सिखा देनी, का खा भी सिखा देना, ते उड़ा भी सिखा देना। पर तुहाडी ड्यूटी है भी तुसी बच्चियां नूं स्कूले दाखल जरूर कराओ। ये हैगी संसारिक गल। इदां ही रूहानी तौर पर तुसी एक गल जरूर समझो कि सारियां ही आशीषां जिंदगी का भेत खुदा की हजूरी च। ये गल समझ लो। सेम उस तरह बच्चे का एडमिशन कराना, स्कूल च दाखल कराना जरूरी है संसारिक एजुकेशन के लिए।
इदां ही रब की हजूरी नूं प्यार करना साडे लई अति ज़्यादा जरूरी है। अगलियां गल्लां ये सिरजणहारा खुद आपे ही सिखा दो। तो जे बच्चा हुण स्कूले जांदा ही नहीं तो घर कित्थे किहड़ा आ के टीचर तुहानूं ABC बच्चिआं नूं सिखा दो। तो जे तुसीं रब की हजूरी नूं प्यार ही नहीं करते तो फिर तुसीं किरपा ते रहमत के हकदार किद्दां बन सकते हो। एक गल तुसीं समझ लो, बाकी गल्लां जिहड़ियां सिरजणहारा आपे ही समझा दो तो सिखा दूंगा कि जिंदगी जिहड़ी है वो परमेश्वर की हजूरी दे विच है। ये गल मूसा दा चेला यहोशुआ पुराने नेम की 6वीं पुस्तक यहोशुआ ने यह गल जान ली। जानी किदां? अपने उस्ताद मूसा दे नाल रह के ये गल उन्हें समझ ली सी कि खुदा मेरे उस्ताद मूसा नाल तंबू च गलबात करता है, इत्थे खुदा की हजूरी है, ते जिथे खुदा की हजूरी है उथे सब कुछ है। ये गल यहोशुआ ने चंगी तरह समझ ली सी। ये गल ही साडे लई जाननी जरूरी है। ये गल साडी समझ आनी चाहिए है। तुहाडा पैसा टका कारोबार सारी दौड़ भज तो उत्तम है खुदा दी हजूरी। जिन्हां ने खुदा दी हजूरी का अनुभव किया, भेत पाया, उन्होंने तुलना कर दी है। संसार च हज़ारां दिन ते रब की हजूरी च एक दिन। कितनी कीमत है। एक दिन रब की हजूरी च बतीत किया ते संसार च हज़ारां दिन बतीत किए। एक दिन की वैल्यू कीमत ज़्यादा है। दाऊद ने खुदा की हजूरी नूं समझ लिया। साडी सब तो वड्डी भुल यही है कि असी खुदा की हजूरी नूं पहल नहीं दिंदे। भाई सतपाल जी दस के गए 20 साल हो गए ते 20 साल मसीही जिंदगी च चलते चलते पता नहीं तुसी आत्मक तौर पर कितनी उन्नति तरक्की कर लेनी सी। मैनू 35 साल हो गए। खुदा ने सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाया। 20 सालों का बच्चा गभरू हुंदा, जवान हुंदा। 21 सालों का बच्चा जिहड़ा गौरमेंट के कानून के अनुसार विआउण के लायक हुंदा है। पर किते ना किते असी खुदा की हजूरी नूं समझण च ढिल कर जाते। दाऊद ने खुदा की हजूरी नूं समझिया। उहदा छोटा जिहा नगर अज पूरे वर्ल्ड दे विच बैतलहम का नाम जानिया जाता। यहोशुआ ने इस गल नूं जान लिया। खुदा की हजूरी नूं। तुलना की है दाऊद ने
84 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਬੋਲਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ 84 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹੁਣ 18 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, 22 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, 29 ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਪਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਵੀ ਸੀ, ਆਰਾਧਕ ਵੀ ਸੀ, ਨਬੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ, ਯੋਧਾ ਵੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਨਬੀ ਵੀ ਸੀ। ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆੜ ਮਾਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਵੜਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਆ 2 ਦਿਨ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਐਂ ਦੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਤ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਪੂਰੀ ਐਤ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਆ? 1000 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 1000 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 1000 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਏ। 139 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 7 ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੱਠਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਹ ਨਬੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਜਨਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 4 ਐਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੁੱਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਐਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਰਹੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ।
ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ABC ਊੜਾ ਐੜਾ ਕਾ ਖਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਉਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਚੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਗਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਤਿਬੜੀ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਤਿੱਬੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਹੀਆਂ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਫਿਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। 3 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, 5:30 ਵਜੇ, ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵਧੂਗਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਊਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 33 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਐਤ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਉਹਨੇ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ? ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨਵੀ ਉਪਾਸਕ ਆਰਾਧਕ ਖੁਦਾ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਵੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਰਮਿਆ ਨਬੀ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਚਾਹਤ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਤਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, 10-10, 12-12, 15-15 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, 3-4 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10-10 12-12 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਸੂੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ MP3 ਲਾ ਦਿਓ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ। MP3 ਲਾ ਦਿਓ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਕੇਸਟਾਂ ਪਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਉਨੀ ਕੁ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੜ ਵੀ ਗਏ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਜੀਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੇ, ਉਜੀਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਜੀਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਸੀਗੇ। ਉਹ 2 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ, 2 ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ 2 ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ, 2 ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ 2 ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਸੀ। 2 ਨਾਲ ਉੜਦੇ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਭਵਨ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਭਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਏ ਮੀ ਸਰਾਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਕੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ABC, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੇੜੀ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਕੀ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀਜ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਗਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਲ ਦੀ, ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆ। ਹਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਭਰ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਮੁੱਲ?
ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਈ। ਜੇ 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ 1100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨੀ ਤਾਂ 100 ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਿਆ ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ ਨਾ। ਵੇਚਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਆ ਚਲੋ 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਭੰਨੀਏ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਜ ਗਈ, 100 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ 1200 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1200 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਪਾਈ 1200 ਰੁਪਈਏ। ਕਾਹਦੀ? ਸੱਤ ਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹੌਤਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੇਚੀ। ਕਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਆ ਪਤਰਸ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਆ। ਤਲ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਤਰਸ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਚੇਂਜਿੰਗ, ਬਦਲਾਓ। ਤਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਅਧਿਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ।
ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ। ਸ਼ਰਾਫੀ ਮੀਨਸ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ। ਉਹ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਛੂ ਕੋਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਖਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਭਖਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿਲਜੂ ਹੈ। ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਚਮਟੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ, ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੂਰਜ ਅਜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੱਡ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹਿ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਖ ਦੇ ਕੋਲੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਉਸ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਵੇਖ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਇਸ ਭਖਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ।
ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ। ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਨੇਕਨਾਮੀ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ, ਅਕਲ ਮੰਗੀ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਨੇਕਨਾਮੀ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਅਧਿਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਅਧਿਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਾਫੀਮ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਵੇਖ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਵੇਖ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਢਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਾਪ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਢਕੇ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਸੋਚੇ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ? ਜੇ ਨਬੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਜਿਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹ। ਉਹ ਆ ਧੰਨ ਜਿਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਢਕੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਬਥੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਬਥੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਢਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਘੱਲਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਘੱਲਾਂ? ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ।
ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਖ ਦਾ ਕੋਲਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਾਸਕ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਸਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਓ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਖਾਤੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ, 3 ਐਤ, 6 ਤੇ 7 ਐਤ, 8 ਐਤ, 9 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਕੜੇਗਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਹ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। 3 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਦਮ ਪੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 65 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 24 ਐਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਲਾਕੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲਾਸਟ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਵੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਏਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਰਗੀ, ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਏਦਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੇ ਤੇ 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਸਿਰਫ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ। ਔਰ 8 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ 9 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਤੇ 9 ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਓ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। 9 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਹੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਨਾ ਕੰਬ ਨਾ ਕੰਬ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਬਰ, ਨਾ ਘਾਬਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 10 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 12 ਤੇ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੋਸਟ। ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ, ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਖਿਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸੂਰਜ ਗਿਬਿਓਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਜਲੋਂ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹਿ। ਬਸ, ਹੇ ਸੂਰਜ ਗਿਬਿਓਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਜਾਲੋਨ ਦੀ ਖੱਡ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਿਹਨੇ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਖੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਲੱਗ, ਇਸ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਖੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਲੱਗ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਤੂਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਖੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਲੱਗ, ਤੇ ਤੂਤ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੂ, ਭੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੂ, ਤੇ ਦੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੂਤ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੂ, ਭੂਤ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੂ, ਤੇ ਦੂਤ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਟਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਸੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਓ, ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ।